దేవునికి పూజ చేయాలి, అందరం పోదాం పండ్రి ఊరు బయట అని చెప్పి ఒక పెద్ద అయ్యగారిని తోలుకొచ్చుకున్నారట. అందరు కలిసి ఊరు బయటకు పోయినరట. అందరు ఊరు బయటకు పోతాను, పూజ సామాను పట్టుకున్నారు, పసుపు కుంకుమ గింకుమ అన్ని పట్టుకున్నారు, అందరూ బయలుదేరిపోతారు. ఒక పిల్లగాడు మాత్రం ఛత్రి పట్టుకొని వస్తుండట. అందరు పెద్దోళ్ళు తిరిగి అడిగినట, ఏం రాబాయ్ నువ్వు ఒక్కనివే ఛత్రి పట్టుకొస్తున్నావు పూజకు, పూజ సామాన్ తెస్తలేవంటే, అన్నా నాకు నమ్మకం ఉన్నది, ఈ పూజ చేస్తే ఖచ్చితంగా వాన పడుతుంది అని వాడు అన్నాడట. అంటే తెలంగాణ ఉద్యమ సందర్భం ఒకసారి మీరు గుర్తు చేసుకోవాలి. లక్షల మంది, కోట్ల మంది రాదు తెలంగాణ, ఎవరితో కొట్లాడతారు మీరు? పెద్ద పెద్ద పార్టీలు ఉన్నారు, పెద్ద పెద్ద నాయకులు ఉన్నారు, వీళ్ళు రాణిస్తారా, తెలంగాణ రాణిస్తారా అని 100 సార్ల కేసీఆర్ గారిని ఎన్ని మాటలు అన్నా కూడా నమ్మలే. ఆయన ఒక్కడే నమ్మకం పెట్టుకున్నాడు. ఆయన వెనుక నడిచిన మనందరం కూడా అదే నమ్మకంతో నడిచినాం, ఇవాళ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్నాం. మనం అదే నమ్మకంతో పనిచేస్తున్నాం, అదే నమ్మకంతో ఉంటాం. ఎందుకోసం ఈ మాట చెప్తున్నా అంటే, ఆనాడు తెలంగాణ రైతు ఆత్మహత్యల్లో అగ్రభాగానే ఉండే, ఇవాళ తెలంగాణ వడ్ల పంపకంలో అగ్రభాగానే ఉన్నది. పంజాబ్ని ఇవాళ రేపో దాటేసేటట్టు మనం ఉన్నాం. ఏ సూచి చూసుకున్నా నంబర్ 1 ఉన్నాం. ఎట్లా సాధ్యమైంది? ఎవరితో సాధ్యమైంది? ఆలోచించాలి ఒక్కసారి. విశ్వాసం ఉన్న ఒక నాయకుడు ఉంటే, ఆ నాయకుడు వెంట మనం ఉంటే అది ఖచ్చితంగా విప్లవానికి దారితీస్తుంది. ఇవాళ తెలంగాణలో గులాబీ విప్లవం వచ్చింది, అందుకే ప్రజలింటికి సంతోషం వచ్చింది, ప్రతి ఇంటికి ఒక పథకం వచ్చిందని నేను చాలా సగర్వంగా చెప్తా ఉన్నాను. आज बोधन में हमारे मुसलमान भाई बहुत लोग यहाँ पे बड़े तादाद में आए. आपको मालूम है ये पूरे तेलंगाना में इकलौते कायद है, इनको बराबर जिताना है और पिछली बार से बहुत ही ज्यादा मेजॉरिटी से इनको जिताना है. बहुत लोग अपने में भी घुसेंगे, अलग अलग बातें बताएंगे, लेकिन एक बात सोचिए, राहुल गांधी जी है, उन्होंने नया यात्रा निकाले, भारत जोड़ो यात्रा. मुझे क्या लग रहा मालूम? जो 1000 चूहों को मार के एक बिल्ली हज यात्रा को निकलती, वैसा है राहुल गांधी जी का. अरे आजादी आने के बाद 62 इयर्स कांग्रेस का हुकूमत चला इस मुल्क में. क्या करें आप मुसलमानों के लिए, क्या करें आप गरीबों के लिए? गरीबी हटाओ बोल के बोलते रहे, गरीबों को हटाए, गरीबी नहीं हटाए आप. लेकिन तेलंगाना में 10 साल में जो इंकलाब केसीआर साहब लेके आए, देश में कहीं और नहीं हुआ. तो क्यों जाना है कांग्रेस के साथ, क्यों वोट देना है कांग्रेस के साथ? आज हमारे माइनॉरिटी भाई सोचना चाहिए. घर घर आप जाओ, हर एक मौलाना को पकड़ो, हर एक मस्जिद में जाओ, आप उनको समझाओ क्यों देना है भाई कांग्रेस को वोट. कितने साल और मौका देते? नहीं थे क्या राज में? 62 इयर्स नहीं थे? तेलंगाना में भी थे 62 इयर्स. उनकी नानी थी, पापा थे, दादा थे, परदादा थे, सभी लोग थे. क्या हुआ? बदलाव आया? नहीं आया. फिर क्यों मौका देना है उनको? एक बार ये पूछिए. क्योंकि बहुत लोग बोल रहे, हैदराबाद में बैठ के, दिल्ली में बैठ के, तेलंगाना में मुसलमान इधर सोच रहे, उधर सोच रहे. मैं एक ही बात बोली, कुछ भी नहीं सोच रहे. कार और सरकार सोच रहे, और कुछ नहीं सोच रहे. कार और केसीआर सोच रहे, और कुछ नहीं सोच रहे. मेरा आपसे इतना ही एक रिक्वेस्ट है, जिस तरीके से हमने अपने कौम को यहाँ महफूज रखा, जिस तरीके से हर माइनॉरिटी क्रिश्चियन को, हर माइनॉरिटी मुस्लिम को, हर हिंदू को हमने यहाँ महसूस किया, उसी तरीके का माहौल, उसी तरीके का फिजा हमें पूरा हिंदुस्तान में बनाना है. उसके लिए तेलंगाना एक मिसाल होना चाहिए. हमने 10 साल से कोशिश किया है, और बाकायदा जब तक केसीआर साहब है कुछ भी नहीं होगा. एक भी दंगा फसाद नहीं होगा, एक भी कम्युनल राइट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा. और ये राहुल गांधी जी सुबह से लेके शाम तक एक ही बात बोलते रहते, संविधान डेंजर में है, डेमोक्रेसी डेंजर में है. कुछ नहीं है. तेलंगाना में दमदार लीडर है, डेमोक्रेसी है, संविधान भी है, और ये बचा रहेगा जब तक केसीआर साहब है.
जय तेलंगाना। तो मेरा बोलने का मतलब यही है, जब दमदार लीडर होता है और जब जिम्मेदार लीडर होता है, क्या चाहते हैं, क्या बोलते हैं केसीआर साहब, बोलते क्या है, एक ही बात बोलते हैं, पॉलिटिकल पार्टी का नहीं जनता का जीत होना चाहिए। वही केसीआर साहब बोलते हैं, उसी काम पे हम करे उतर आते हैं। मेरा बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है, हमारे सारे मुसलमान भाइयों से, 10 साल पहले जब पहले मर्तबा इलेक्शन में आए थे, तब केसीआर साहब ने आपसे एक रिक्वेस्ट किया था, सोपत करके देखो, सोना घस के देखो। आपने सोपत किया, आपने सोपत किया और हमने दोस्ती निभाया। आपको आपको महफूज बना के रखे, डेवलपमेंट के बारे में काम करे, रेशन से लेके पेंशन से लेके एजुकेशन से लेके पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन तक हर चीज में आप सबको साथ में लेके चले। पूरे हिंदुस्तान में एक इकलौता ऐसा स्टेट है जहां पे एक माइनॉरिटी एमएलसी को डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया हो, जहां पे एक माइनॉरिटी एमएलसी को होम मिनिस्टर का, रेवेन्यू मिनिस्टर का दर्जा दिया गया हो। पूरे एक हिंदुस्तान में एक ही ऐसा स्टेट है। तो मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूं कि अपने शकील भाई को पिछले मर्तबा जितने वोट आए उससे कई बड़े तादाद में वोट डाल के इनको जिताना है। मेहनत करना है, मेहनत करना है, मेहनत करना है, पसीना बहाना है, लोगों तक पहुंचना है, सादगी के साथ काम करना है, क्योंकि हम जिम्मेदार लोग हैं, हमें सादगी के साथ काम करना है और इलेक्शन में अव्वल नंबर में आना है, ताकि केसीआर साहब बोलेंगे कि पूरा तेलंगाना में एक ऐसे कायद है जो इतने बड़े तादाद में लोगों के सपोर्ट लेके आए। ఇక మా అన్నదమ్ములకు ఒక చిన్న మాట నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. మనము అందరికీ పనిచేస్తున్నాం, ఎవరిని ఇడిచిపెట్టలే, ఈ కులం ఆ కులం అని ఇడిచిపెట్టలే. మనకిక్కడ లింగాయత్లు పెద్ద సంఖ్యలో ఉంటారు. బోధన్లా వచ్చి ఎమ్మెల్యే గారిని నన్ను అడిగినరు, అన్న మేము సంఘ భవనం పెట్టుకుంటాం, మాకు డబ్బులు ఇవ్వండి అన్నారు. లింగాయత్ అన్నదమ్ములు వస్తే ఒక్క సెకండ్ ఆలోచించకుండా వాళ్ళ కోసం మనము డబ్బులు ఇచ్చి భవనం కట్టించుకున్నాం. అట్లనే బోధన్లో మనకు పెద్ద ఎత్తున రెడ్డికా సోదరులు ఉంటారు, వాళ్ళు వచ్చి మాకు భవనం కావాలన్నారు. ఒకటే నిమిషంలో వాళ్ళకి ఇచ్చినాం. వాళ్ళు కూడా పెద్ద సంఖ్యలో అన్ని ఎన్నికలలో టీఆర్ఎస్ పార్టీకి యునానిమస్గా తీర్మానం చేసి మాతో నిలబడ్డారు. మా కమ్మ సోదరులు ఉంటారు పెద్ద ఎత్తున బోధన్ నియోజకవర్గంలో, అందరూ రైతులు. వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేసినాం, అన్న తెలంగాణ అభివృద్ధిలో మీ సహాయం కావాలని. మా అమర్నాథ్ బాబు గారు, రవికిరణ్ గారు, నరసింహం నాయుడు గారు, చాలా మంది పెద్దలు ఆశీర్వదించి దీవించి షకీల్ భాయ్ని గెలిపించిండ్రు. వారికి ఇవాళ సంఘభవనం కోసం మనం డబ్బులు ఇస్తా ఉన్నాం, వారిని కూడా ఆదరిస్తా ఉన్నాం. అట్లానే మన ముదిరాజ్ సోదరులు ఉన్నారు పెద్ద ఎత్తున, మన మున్నూరు కాపు సోదరులు ఉన్నారు, ఇప్పుడే వచ్చి నన్ను ఇంకా సంఘభవనాల కోసం అడిగినరు. ఆల్రెడీ చాలా ఇచ్చినాం, మళ్ళా కూడా ఖచ్చితంగా ఇస్తాం. అట్లనే మన పద్మశాలి సోదరులు ఉన్నారు, వాళ్ళ కోసం కూడా ఇదివరకు ఇచ్చుకోవడం జరిగింది. మన గూండ్ల సోదరులు ఉన్నారు, రజక సోదరులు ఉన్నారు, నాయి బ్రాహ్మణ్ సోదరులు ఉన్నారు. నేను మీకు ఒక విషయం దయచేసి మనవి చేస్తా ఉన్నా, మన కార్యకర్తలకు ప్రత్యేకంగా, మన బోధన్లో, మన నిజామాబాద్లో వందలాది మంది రజక సోదరులకు, వందలాది మంది నాయి బ్రాహ్మణ సోదరులకు ఫ్రీగా కరెంట్ ఇస్తున్న ఏకైక రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం. వందలాది మంది ఎస్సీ ఎస్టీ సోదరులకు 100 యూనిట్స్ కన్నా కింద ఉన్న సోదరులకు ఫ్రీగా కరెంట్ ఇస్తున్నటువంటి ఏకైక రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం. దయచేసి ఆ విషయాన్ని గమనించి వాళ్ళకు గుర్తు చేయవలసిందిగా నేను కోరుతా ఉన్నా. మీకు గుర్తుంటుందన్నా, మన దగ్గర గౌడ సోదరులకు చెట్టు పన్ను మాఫీ చేసినాం, వాళ్ళ కోసం ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తా ఉన్నాం. ప్రతి చోట అడిగిన కాడ వాళ్ళకు కూడా భవనం మనం కట్టిస్తా ఉన్నాం. మన ఎస్సీ ఎస్టీ సోదరులు ఉన్నారు, వారికి ఎక్కడా కాదనకుండా అన్నిట్లో అవకాశాలు కల్పిస్తూ పనిచేస్తున్నటువంటి సందర్భం ఉన్నది. ఎవరికన్నా మైనారిటీ క్రిస్టియన్ భవన్ కూడా మనం ఇక్కడ ఇచ్చుకోవడం జరిగింది. మన గొల్ల కుర్మ సోదరులు ఉన్నారు, వారు పెద్ద ఎత్తున ప్రతి ఎన్నికల్లో షకీల్ భాయ్కి అండగా, బీఆర్ఎస్ పార్టీకి అండగా ఉన్నారు. వారి కోసం కూడా భవనాలను మనం మంజూరు చేసుకున్నాం. అట్లనే మన అగ్రవర్ణాల్లో ఉన్నటువంటి పేదలు ఎవరైతే ఉంటారో, చాలా మంది మనకు చెప్తుంటారు, ముఖ్యంగా బీజేపీ వాళ్ళు చెప్తుంటారు, మేము వచ్చినాకనే అగ్రవర్ణాల పేదలకు న్యాయం చేసినామని. కానీ తెలంగాణలో
ఏకైక రాష్ట్రం భారతదేశంలో అగ్రవర్ణాల్లో ఉన్న పేదలకు కూడా కళ్యాణ లక్ష్మి ఇస్తున్నాం, ఫీ రియంబర్స్మెంట్ పథకం ఇస్తున్నాం, పెన్షన్లు ఇస్తున్నాం, రైతు బంధు ఇస్తున్నాం. మనకు అగ్రవర్ణాల ఇంకోట అన్నది కాదు, పేదవాడా కాదా అన్నదే మన ప్రాతిపదిక. దానికోసమే పనిచేస్తూ ఉన్నాం. ఇవాళ మరి అందరినీ కలుపుకొని ముందుకు పోతుంటే కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఒక మాట అంటారు, మీరు వాళ్ళకి ఇస్తలేరు వీళ్ళకి ఇస్తలేరు అని. ఇక లాస్ట్కు మొన్నే ఇక్కడున్న కాంగ్రెస్ వాళ్ళు చెప్తే ఎవరు నమ్ముతలేరు అని చెప్పి రాహుల్ గాంధీ గారిని పట్టుకొచ్చి ఏం చేసిరు, మేము 4000 పెన్షన్ ఇస్తామని చెప్పిండ్రు. ఇది ఎట్లున్నదంటే కన్న తల్లికట బువ్వ పెట్టాడట ఒకడు కొడుకు, కానీ చిన్నమ్మని పిలిచి బంగారు గాజులు చేయిస్తా అన్నాడట. ఎందుకు ఈ మాట చెప్తా ఉన్నా అంటే ఇవాళ భారతదేశంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ 4 రాష్ట్రాలలో అధికారంలో ఉన్నది. ఛత్తీస్గఢ్లో అధికారంలో ఉంది, రాజస్థాన్లో అధికారంలో ఉంది, కర్ణాటకలో అధికారంలో ఉంది, హిమాచల్ ప్రదేశ్లో అధికారంలో ఉన్నది, తమిళనాడులో బీహార్లో పొత్తు ప్రభుత్వంలో ఉన్నది. అక్కడ ఎక్కడ కూడా 750 రూపాయలు దాటి పెన్షన్ ఇస్తలేరు. కానీ తెలంగాణలో మాత్రం 4000 పెన్షన్ ఇస్తామని చెప్పి ఇక్కడ అబద్ధాలు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. కాబట్టి మా అక్క చెల్లెలకు అన్నదమ్ములకు నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది ఒకటే, కన్న తల్లికి బువ్వ పెట్టనోడు చిన్నమ్మకు బంగారు గాజులు చేయించడు. చేయిస్తా అని చెప్తే నమ్మవద్దు, వాళ్ళు చెప్పే అబద్ధాలు నమ్మి మోసపోవద్దని అందరినీ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ మరొక మారు సౌమ్యుడు మన మధ్యలో ఉండేటటువంటి వ్యక్తి, మన కష్టాలు తెలిసినటువంటి వ్యక్తి షకీల్ భాయ్ గారిని పెద్ద మెజార్టీతో గెలిపించి మరి మన బోధన్ నియోజకవర్గం మొత్తం రాష్ట్రంలోనే అత్యున్నత మెజారిటీ సాధించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ప్రతి ఒక్క కార్యకర్తకు కూడా మీ అందరికీ నమస్కారం చేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ. కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం, కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం. జై తెలంగాణ. ఒక నిమిషం జరుగు ఒక నిమిషం ఆగు, ఒక నిమిషం వెనక్కిపో బ్రదర్. ఇవాళ కొత్తగా కాంగ్రెస్ పార్టీని వీడి మన దగ్గరికి సీనియర్ ఎంపీపీ గారు పోచయ్య గారు వారి బృందం అంతా కూడా